cùng chốt càng nghĩ hay từ lụa online mà á lấy dân lụa part time dân lụa từ tranh phòng dân cái tập dân bên full time dân lụa tranh học thì mình thấy cá cùng bắt cùng chụp liên họ ngày bì cùng revert online họ ngày bì chứ nó tôi tên nhắm bài cho cái lưng làm lăng mà thấy cá tiết bảo sân thì nhom trong rồi bàn tôi lại sẽ nhom nó bàn còn mà nhom trong rồi bàn mà mờn ta nhom cụ hiệp trong pan ca là bị bệnh chat GPT được gì right mìnhซ้อมมาใครมาป้อนมาชนะมาเหมือนสำหรับยังไม่มีไปท่องปัตตาสระชีการเซ็งซิมาเหมือนจีก้าชีจะเราก็บางไงเนี่ยบาหอบางซ้อมมาการเตะพังหอยเชิญคิดทัดตุ้งท่อมกระดองทงบาสนิทตุ้งยังตูดกระดองยังตูดจีงี้สัวบัดใบในบรรทัยยังหอไทยดังเชิญนั่นก็ทางนั้นก็จะหึงล้อยังเป็นเปย์แต่มาพายบนเมาส์ยังหอกไหลมาปันดังไงฉันเธอจะประเมินโกนกล้มเรียนปุกกอดai quạt che càng nghe dương ai quạt phơi cho nổi dương để những anh bài phiện bàn. Bông cái thằng tiếp sang digital trên đến digital marketing nó hồi lời ban chờ này bông người không ai gì. Mà rồi phía đó yeah. Bông cái thằng phổ kia chừng, bây giờ vừa miền Pi mơ từ lá cô ta bảo chỉ vào cam mốt nó mới có sang từ sang mình. Mà nó phổ trong xó thời cà nhung khi tọt này bàn nâng mền. ช่วยสู้สุดท้ายถึงเอาคนนี้เวอร์ตลับซาจะทำไมมาการกรรมวิธีนักชันมันนี่ลอยจนวันทำไมไงนี่คือยังมีเวอร์มันปีเส้นมวยรูปเตี้ยคือบองเซลคือแท้ในถึงเอาคนนี้ประกาศจะสกอร์ก่อนหายเราใบมันเต้นในโซเชียลมีเดียช่วยปีเส้นแต่เลิฟในติปซาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือมือก็การก่อสร้างแบรนดิ้งสวิงเองจังเตอร์จ้ะจังเดินทางไงนี่คือก่อนมีไอใจกลุ่มเลยปีเส้นมาการปุ๋ยเยอะจ้ะยังโจติดฉุบก่อนถึงเอาคนนี้มาช่วยสู้บอลช่วยสู้บองเด็ดตำนานการที่เราพูดเยอะนั่นเลยรายสังคมนอกนี่ยมจะโมสำนักงานสำนักกับบ้านให้เซลกับบ้านยมจะเนี่ยปรักษาทีมสามรูปให้ยมปัจจุบันนี้ยมเมียนเชียร์ชีวกรรมในการช่วยมาจากชีวกรรมในการก่อสร้างแบรนดิ้งนั่นเลยรายสังคมให้สอบเป็นมือนี้สอบเป็นกับยมเชียร์เนี่ยผลิตเป็นการมารูปนั่นเลยรายสังคมกลางๆพวกไหนจ้าบงแต่วงแล้วยังเคยวิดีโอบ้องไปเชิญเฟอร์วิดีโอเฟอร์คอนเทนต์ไอ้จังครับบงจะบ้องนั่นเคยไม่บ้านบอจับดามเธอเชียร์เนี่ยพอดอตีปรึกษาการก่อสร้างแบรนดิ้งเป็นบ่โอเคactually វាប្រតិកន្លែងនេះច្រើនបើនិយាយទៅបើនិយាយពីត្រូវតែនិយាយអំពី background នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើ content របស់ខ្ញុំធ្វើយូរហើយតាំងពីមុនពេលជំនាន់ធ្វើចេញមុខនៅលើ TikTok នៅក្នុងឆ្នាំ2020ព្រោះជាទូទៅបងក៏ស្គាល់ខ្ញុំតាមរយៈខ្ញុំធ្វើជា content ចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងផ្នែកទីផ្សារនិងការរកការងារបែប freelance នៅលើ TikTok ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2020ការ Covid បងពាក់កណ្ដាលហ្មងខ្ញុំចាំច្បាស់ហ្មងគឺaround ក្នុងអំឡុងប្រហែលជាខែ5ទៅខែ6ចុះការនឹងវិញនឹកឃើញអីបានជាទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើ content ឲ្យផុសអីចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាក្នុងអំឡុងពេលមួយដែលខ្ញុំសាកល្បងតែមើល platform ផ្សេងៗគ្នាពីព្រោះអីបើខ្ញុំហ្មងបើនិយាយពីការធ្វើ content ហ្មងខ្ញុំធ្វើយូរហើយពីមុនខ្ញុំធ្វើ YouTube តែធ្វើឡើងអត់បងកាលហ្នឹងបាទធ្វើខ្ញុំធ្វើអត់ចេញមុខខ្ញុំហៅចំណូលតាម AdSense អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអត់ចេញមុខខ្ញុំធ្វើឡើងប៉ុន្តែពេលយើងចាប់ផ្ដើមចេញ vlog អីអត់សូវទេយើងយល់ដឹងពី content បែបថា narrative បែបអត់ចេញមុខណា content បែប original តាម YouTube អញ្ចឹងយើងធ្វើបានដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមចេញ vlog អីដូចអត់ចេះហើយក៏អត់យល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រដែរត្រូវការហ៊ានយុទ្ធសាស្ត្រមិនប៉ុន្តែអាជីពរបស់ខ្ញុំធ្វើ personal brand ហ្នឹងមកយូរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់អំពីកលឹះនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាចធ្វើ content មួយវាផ្ទុះនៅលើ platform បានគាត់ថាយើងចូលទៅដំបូងយើងតែអត់ដឹងហើយយើងកំពុងតែរក platform ច្រើនខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ចូលមក TikTok ហើយមើលឃើញថាខ្ញុំឃើញមានស្រុកគេច្រើនដែលគេធ្វើ TikTok ឲ្យដើរទៅគេយក TikTok ទៅប្រម៉ូទ YouTube ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគេមកគោលម្ដងទី1គឺបើខ្ញុំអាចធ្វើ TikTok ឲ្យដើរខ្ញុំអាចយក TikTok ឲ្យដើរនឹងប្រម៉ូទ YouTube ខ្ញុំបានចា៎vlog ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហើយក៏ទី2នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅវាដើរទៅស្រាប់តែដំបូងឡើយខ្ញុំធ្វើ content ដូច creator ផ្សេងៗគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងគេនោះគឺខ្ញុំ recommend website ល្អៗ tool អញ្ចឹងណាព្រោះវាស្តៀងមើលខ្ញុំធ្វើដែរប៉ុន្តែដល់ពេលដែលពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំ background របស់ខ្ញុំនៅ agency ខ្ញុំធ្វើការទីផ្សារខ្ញុំធ្វើទីផ្សារបាយ10ឆ្នាំជាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលថាខ្ញុំឃើញស្រុកគេអ្នកល្បីលើ TikTok គាត់និយាយពីជំនាញមកគាត់បរៀនពីជំនាញមកគាត់កលឹះឡៃល្អអញ្ចឹងនៅលើ TikTok ហើយនៅខ្មែរអត់ទាន់មានហើយខ្ញុំពីមុនខ្ញុំចង់រកអត់ទាន់មានអស់ហ្នឹងរកបានទេអញ្ចឹងបើឥឡូវខ្ញុំធ្វើប្រហែលជានឹងមានក្មេងៗបងគាត់មកជំនាន់ក្រោយអ្នក agency marketing ដែរគាត់នឹងបន្តធ្វើវាចឹងវាធ្វើឲ្យវិស័យហ្នឹងច្រើនវាងាយស្រួលព័ត៌មានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺឥឡូវដូចចិត្តចឹងគឺយើងឃើញថាមានអ្នកដែលគាត់ជំនាញទីផ្សារទាំងប្រុសទាំងស្រីច្រើនមែនតើចូលមកធ្វើវីដេអូបែបទីផ្សារហើយប្រោតទៅលើជំនាញលម្អិតហ្មងដែលរាល់ថ្ងៃនេះអត់ពិបាកទេចង់រៀនពី digital marketing អត់ពិបាកហ្មងគឺមានអ្នកដែលយើងអាចមើលវីដេអូគាត់បានច្រើន
ហ្នឹងហើយបងសូហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ content អញ្ចឹងបានន័យថាបងចាប់ផ្ដើមធ្វើ content តាក់ទងមួយការធ្វើទីផ្សាយហ្នឹងតាំងពី2020ហើយដើររហូតដល់ឥឡូវហ្នឹង អាចថាអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំ active ខ្លាំងនៅ2020 2021ហើយ2022ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀងដកថយខ្លះយើងធ្វើខ្លះក៏អត់ខ្លះទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំថយច្រើនខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទេ ចាបើចាំថា content មួយនេះដែលផ្ទុះខ្លាំងបំផុតណាហើយទាញ view បានច្រើនជាងគេដែលនាំឲ្យល្បីទៅលើញ៉ែបងបើនិយាយពី view ច្រើនជាងគេទៅលើ page រាល់ថ្ងៃនេះម្ដងគឺលើសទៅលើការធ្វើទីផ្សារ online ក៏លើខ្លះតែដែលជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញថាបងម្ចាស់អាជីវកម្ម online គាត់ត្រូវមានតម្រូវការច្រើនទៅលើការមើលវីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែវីដេអូដែលខ្ញុំចាំជាងគេគឺវីដេអូនេះផ្ទុះដំបូងគេបំផុតគឺវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយពី website បាទខ្ញុំនិយាយពី website ដែលគាត់ website ដែលជួយទៅដល់ការធ្វើ presentation website ដែលជួយទៅដល់ការជួយស្វែងរក email របស់តការក្រុមហ៊ុនធំៗអីចឹងណា website ប្លែកហ្នឹងហើយគឺជាដើមកណ្ដាលនៃភាពជោគជ័យនៅលើ TikTok របស់ខ្ញុំបងអញ្ចឹងខ្ញុំឮតែគេនិយាយថា digital marketing អញ្ចឹងបងអាចចាំលេខបានថា digital marketing នេះគឺជាអីគេបងអូខេពីជុំរបស់ខ្ញុំ digital marketing គឺជាការធ្វើ marketing នៅលើប្រព័ន្ធ digital អញ្ចឹងបើយើងនិយាយខ្លីទៅគេចង់យល់ពី digital marketing គេគឺយល់អំពីការធ្វើ marketing ទៅគឺបានហើយការធ្វើ marketing បើនិយាយខ្លីទៅគឺវាជារឿងមួយនៅចំណោមរឿងធំដែលអាជីវកម្មគ្រប់រូបនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងត្រូវការ sell marketing មួយ branding so sell បើនិយាយខ្លីទៅគឺខ្ញុំប្រាប់បងថាសភៅនេះវាល្អបែបណា marketing គឺខ្ញុំធ្វើជារឿងជាច្រើនសកម្មភាពជាច្រើនតាក់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទាញយកចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនមកឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយសភៅហ្នឹងហើយឲ្យបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមសាកល្បងអានសភៅហ្នឹងអញ្ចឹងពីជុំខ្ញុំ marketing គឺហ្នឹង branding គឺនៅពេលដែលបងប្អូនស្គាល់សភៅហ្នឹងស្រាប់មកគឺដឹងថាសភៅហ្នឹងល្បីពីដោយសារតែធ្លាប់ឃើញពីមុនមកធ្លាប់លើគេនិយាយធ្លាប់ឃើញមិត្តភក្តិរបស់យើងអានដែរអញ្ចឹង marketing គឺបែបហ្នឹង marketing គឺជាបណ្ដុំការបបោផ្ដុំនៃសកម្មភាពជាច្រើនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនមកលើផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មមួយហ្នឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ marketing គឺគោលបំណងសំខាន់ហ្មងគឺចង់បាន attention របស់អតិថិជនដើម្បីឲ្យអតិថិជន consider នៅក្នុងការទិញផលិតផលហ្នឹងចាអតិថិជនទិញឬមួយក៏មិនទិញ marketing គឺជាឈុំមួយអតិថិជនទិញឬមួយក៏អត់ទិញវាត្រូវអាស្រ័យទៅលើផលិតផលហ្នឹងក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការ sell ផងដែរចាបានន័យថា marketing ហើយនិង digital marketing ហើយនិង brand ការកសាង branding ហ្នឹងគឺវាមានតំណែងគ្នាឯងបងលក្ខណៈនេះយ៉ាងសំខាន់ yes អាជីវកម្មមួយបើអាជីវកម្មមួយមានតែ sell ជាមួយនឹង marketing អាជីវកម្មហ្នឹងអាចលក់ដាច់អាចទៅមុខបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្កាត់ marketing យើងត្រូវបន្តធ្វើ marketing ទៀតអាជីវកម្មមួយដែលមាន strong marketing មួយ sell ប៉ុន្តែខ្វះ branding គឺជាប្រភេទអាជីវកម្មមួយដែលខ្ញុំជឿថាបងប្អូនរងថ្ងៃលេង social media ឃើញ online shop ច្រើនទៅហ៎យើងអាចនឹងទិញផលិតផលហ្នឹងពេលខ្លះយើងទិញផលិតផលហ្នឹងដោយសារតែផលិតផលហ្នឹងតំណងតម្លៃវាថោកប៉ុន្តែយើងអាចបានចាំមកយីហោអាជីវកម្មហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអាជីវកម្មដែលមានតែ marketing ជាមួយនឹង sell គឺអាចធ្វើយើងទិញបានតែអាចយើងចងចាំនៅមកយីហោបានអាជីវកម្មដែលល្បីខ្លាំងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជឿថាពីណាគេក៏ស្គាល់ទិញកៅអីយើងស្គាល់ Zando right យើងចង់ញ៉ាំ hot pot យើងស្គាល់ Kung Fu Kitchen ណាយើងចង់ទៅផ្សារទំនើបយើងស្គាល់ Aeon Mall right មិនមែនគ្រាន់តែ marketing គាត់ដើរមិនមែនគ្រាន់តែ sell គាត់ធ្វើយើងទិញទេប៉ុន្តែ branding របស់គាត់ right ដែលមានអ្វីមួយមានរឿងមួយដែល stand out ជាងគេនៅក្នុង market ដែលធ្វើយើងចង់ចាំអញ្ចឹង marketing អាជីវកម្មមួយដែលមានតែ sell មួយ marketing ឯងធ្វើយើងទិញតែឲ្យជួយយើងចង់ចាំ brand បានទេបានន័យថានៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ជប់ធ្វើ marketing យើងក៏ជប់ទិញនឹងគ្នាអាជីវកម្មមួយដែលមាន marketing ជាមួយនឹង branding អនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងទិញហើយនៅបកត្រឡប់មកទិញបានច្រើនជាងថ្ងៃក្រោយហើយឲ្យយើងជឿជាក់ទៅលើមកយីហោហ្នឹងហើយអាចឲ្យយើងណែនាំផលិតផលហ្នឹងបន្តទៅឲ្យអតិថិជនផ្សេងៗបានផងទៀតចាបងបងគិតថាទីផ្សារ digital digital marketing ហ្នឹងរលួយបានច្រើនទេបងនៅខ្មែរយើង 100%យ៉ាខ្ញុំមកយកសរុបបាន 100% ហ្មងខ្ញុំគិតថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនាញផ្នែក digital marketing មានគឺខ្ញុំគិតថាច្រើនផុតហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ពួកយើងខ្ញុំគិតថាឱកាសអ្នកដែលគាត់ទាំងរៀនចប់ឬមួយក៏រៀនមិនតាន់ចប់គាត់មានជំនាញនិងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជំនាញនេះដើម្បីរកចំណូលគឺមានការច្រើនបំផុតហើយអាជីវកម្មត្រូវការ digital marketing ក៏ច្រើនបំផុតដែរបាទខ្ញុំពេលជំនាន់ខ្ញុំយល់ដឹងនឹងការងារនេះដំបូងខ្ញុំមានកំណត់មែនតើទៅលើអាជីវកម្មដែលគាត់គិតថាគាត់មានតម្រូវការទៅលើ digital marketing អាជីវកម្មគាត់ថាគាត់អត់ត្រូវការបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញសំបីតែបង្អែមនំខ្មែរសំបីតែវាមានឃើញឥឡូវមើលណាគេខ្លះ fan របស់លោកគ្រូមកណាសំបីតែលោកគ្រូចឹងផ្សាយក៏ប្រើប្រាស់ digital marketing ប្រើប្រាស់ social media នៅលើប្រព័ន្ធ digital ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាឥឡូវនេះគឺ
ឱកាសមានច្រើនអញ្ចឹងយើងសឹងថាមិននិយាយដល់ចំណូលឱកាសមានច្រើនចំណូលក៏មានច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាឥឡូវនេះគឺជាពេលមួយដែលចម្លែកមែនទែនប្លែកមែនទែននៅក្នុង market ចាបង ទូទាំងពិភពលោកគាត់ដែរដោយគ្រាន់តែមាន social media ម្ចាស់អាជីវកម្មអាចបង្កើតអាជីវកម្មបានអត់ចាំបាច់មានហាងអត់ចាំបាច់មាន store ឬមួយក៏មានទីតាំងទេគាត់អាចបង្កើតមានតែផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មគាត់ហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital ហើយលក់ផលិតផលហ្នឹងឲ្យអតិថិជនបានតែម្ដង ក៏លក់របៀបម៉េចទៅបងដើម្បីរកភីបាន បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានផលិតផលមួយខ្ញុំអាចបង្កើត Facebook page ហើយធ្វើការរៀបចំនៅផបបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ខ្ញុំបង្ហាញអំពីគុណភាពបង្ហាញអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់វាហើយធ្វើវីដេអូឬមួយក៏វីដេអូខ្លីៗដើម្បីណែនាំឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្ញុំយល់បន្ទាប់មកខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដូចជាការ boosting ហ្នឹងរុញផលិតផលហ្នឹងចេញទៅនៅលើ social media ឲ្យមានគេឃើញច្រើនઅનેបង្កើតការកម៉ង់ទិញផ្សេងៗចឹងនេះស្រួលមែនតើខ្ញុំចាំមិនមានហាងខ្ញុំអាចលក់ផលិតផលហ្នឹងនៅផ្ទះខ្ញុំក៏បាន បាច់ចាយដើមទុនទេបង ដើមទុនទៅលើការ boosting ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយ put effort ពេលវេលាប៉ុន្តែអត់ចាំបាច់ចំណាយដើមទុនទៅលើហាងអត់ចំណាយដើមទុនទៅលើអីផ្សេងៗច្រើនទៀត ចាបងយកឃើញថាមេត្តាការនៅខ្មែរយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីដែលត្រូវមួយទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរយើងបងពីច្រើន ការបាត់ទៅសំណួរហ្នឹងល្អអរគុណបងណាសំណួរហ្នឹងល្អកន្លែងហ្នឹងចម្លើយហ្នឹងយើងពិបាកខ្ញុំបើខ្ញុំនឹងឆ្លើយយើងពិបាកយល់តិចណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនថានៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏នៅបរទេសទេគឺអត់ខុសគ្នាទេខ្ញុំគិតថាក្នុងទំព័រ social media របស់អាជីវកម្មមួយគាត់ទាមទារឲ្យមានមេត្តាការដែលគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យចំដែលបង្ហាញចំតែម្ដងចំគោលដៅតែម្ដងទៅលើផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មរបស់គាត់ពីព្រោះថាមិនថាគាត់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ market ប៉ុណ្ណាដល់ពេលមួយអតិថិជនគាត់នឹងចង់ដឹង ចាបង អំពីផលិតផលមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានផលដែលយើងបង្ហាញឲ្យចំគោលដៅតែម្ដងទៅលើផលិតផលរបស់យើងស្រាប់ពេលដែលជាមួយគ្នាផងដែរជាមួយនឹងទីផ្សារដោយមមាញឹកមួយនេះដោយចង្អៀតមួយនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើផ្សព្វផ្សាយលើទីផ្សារពួកយើងត្រូវការដើរឲ្យ stand out ជាងគេក្នុង market បាននេះតែមិនបើហាង10លក់ផលិតផលដូចគ្នា ចាបង ក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងផលដូចគ្នាតែយើងអាច expect អីថាយើងអាចយើងមានរំពឹងអីថាយើងនឹង អត់ទេបង លក់ដាក់ជាងគេអត់អាចទេអញ្ចឹងបើសិនជាហាង10គេធ្វើដូចគ្នាយើងត្រូវតែធ្វើរឿងឲ្យប្លែកជាងគេ right ឧទាហរណ៍បង្កើតជាវីដេអូសន្ទនាបែបខ្លីមួយនៅលើ page របស់ social media របស់ពួកយើងដែលជជែកគ្នាអំពីវិស័យរបស់យើងណាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនិយាយអំពីអចលនទ្រព្យណា ចាបង តាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនិយាយអំពីបាទការថែទាំសម្រស់ ចា right កីឡានិយាយអំពីកីឡាអូខេបង្កើត TikTok page ចែករំលែកកលឹះផ្សេងដោយ content creator គេធ្វើយ៉ាងអំពីកីឡា ចា ណាអំពីសម្រស់ right អំពីសភៅអំពីការសិក្សាផ្សេងហើយឥឡូវយើងមើលឃើញច្រើនណាយើងមើលឃើញសាលារៀនគាត់ធ្វើ podcast right យើងមើលឃើញខាងកីឡាដូចជា Bulldog Fitness Center អញ្ចឹងទៅគឺ set out មែនតើខ្ញុំឃើញតែគាត់មានទាំងពី podcast មានទាំងពីវីដេអូខ្លីបរិញ្ញាអញ្ចឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាឥឡូវបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅអ្វីខ្ញុំតែប្រាប់ចរិយាកម្មគឺ treat social media page គាត់ឲ្យដូចជាទំព័រ YouTube channel របស់អ្នកដែលគាត់ជា YouTuber ក្នុងវិស័យរបស់គាត់តែគាត់ធ្វើមិនផលិតវីដេអូដែលយើងគិតថាអតិថិជនរបស់យើងចង់មើលឧទាហរណ៍អ្នកអាចចំណាយតធ្វើវីដេអូកំសាន្តតែតាក់ទងពីការ review គោលបំណងរបស់គាត់ treat គាត់ខ្លួនឯង treat បុគ្គលិកផ្នែកកាន់ content របស់ខ្លួនឯងទៅជា YouTuber មួយរូបទៅជាអ្នកធ្វើ content មួយរូប influencer មួយរូបកុំ treat page របស់ខ្លួនឯងនឹងជា page អាជីវកម្មពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេចង់មើលយើងចង់ឲ្យអតិថិជនគាត់ចង់មើល right អ្វីដែលខ្ញុំតែងប្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មគឺ content នៅលើ page របស់គាត់វាអត់គួរជា content ដែលគាត់ចង់ធ្វើទេ ចា វាគួរតែជា content ដែល តម្រូវចិត្ត អតិថិជនរបស់គាត់ចង់មើលអញ្ចឹងដរាបណាយើងអាចទាញយក attention របស់ market បានស្របពេលដែលអ្នកដទៃអត់មានខ្ញុំគិតថាអានឹងគឺជាឱកាសដំបូងគេ import ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់អាចយកជ្រើទៅលើវិស័យបច្ចុប្បន្នរបស់យើងបាន ខ្ញុំឃើញ content ភាគច្រើនគេធ្វើជា content បែប behind the scene អីអញ្ចឹងទៅអាសកម្មភាពអីតិចតួចប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើទៅវាឡើងហ្មងយើងមិនចាំបាច់រៀបរឹកអី content អី មនុស្សសម័យឥឡូវគាត់ចូលចិត្តរបស់ដែរប៉ិតគាត់ចូលចិត្តរបស់ដែររៀងសាមញ្ញងាយស្រួលយល់ហើយមើលទៅសប្បាយភ្នែកគាត់ refresh គាត់ចូលចិត្តរបស់កុហកទេមិន like គេនិយាយថាឲ្យមើលទៅវាមែនតើវា authentic ណាពីព្រោះថាហ្នឹងហើយឥឡូវវាយើងហួសហើយនិយាយទៅអត់ខុសអីទេការប៉ិតទៅការរៀបចំ content បែប professional ខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំអត់គិតថាវាខុសនោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាវាហួសសម័យហើយ right ពីព្រោះថាវាមានឃើញច្រើនហើយរបស់អីក៏ដោយតែច្រើនតែធ្វើដដែលយូរទៅវា fatigue ហើយខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់អាហ្នឹងហើយ
នៅលើ Facebook ហ្មងអ្នកគាត់ run ad នៅលើ Facebook គាត់ឃើញបញ្ហានឹងខ្លួនឯងគឺ creative fatigue គឺនៅពេលយើងធ្វើអីដដែលទៅអតិថិជនគាត់អស់ចំណាប់អារម្មណ៍គាត់លែងផ្ដល់ attention ឲ្យយើងវាលែងមានអីគួរចាប់អារម្មណ៍ទៀតខ្លាំងនេះសំខាន់ ចាបងបើជា coach មានបរិញ្ញាបើបរិញ្ញាបត្រដែរតើក្រៅបង yeah នៅ firm របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំ set up នៅ boot camp មួយឈ្មោះ Culture Academy មួយឆ្នាំយើងបើក2ទៅ3ដងហើយនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្សេងៗគ្នាក្នុងវិស័យ digital marketing ដូចជាបងសកលនៅខាងក្នុងវងដូចជាបងរទ្ធានៅខាង Octopus ឆៃហេងជា content creator ក៏ដូចជា Harat ហើយនឹង Harat ជា content creator ដូចគ្នាManet ក៏ជា creator ហើយនឹង graphic design ដូចគ្នាហើយបូករួមនឹងខ្ញុំបន្តខ្ញុំបង្កើត boot camp មួយដែលមានរយៈពេល1ខែពេញដែលយើងព្រាមចាស់កម្មគាត់យល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះទូគ្នាចំណុចលំអិតផ្សេងៗគ្នាតើតើមួយ personal branding content creation ហើយនិង digital marketing ចាប់ដើមនៅបងពេលយើងធ្វើបាន2 semester ហើយបច្ចុប្បន្ននេះពេលយើងអត់ទាន់រកឃើញថ្ងៃសម្រាប់បើក semester បន្ទាប់ទៀតទេต้องប្រហែលប៉ុន្មានទៀតពេលយើងដាក់ផែនការថាចង់ធ្វើវានៅក្នុងដើមឆ្នាំប៉ុន្តែវាហួសយូរហើយខ្ញុំគិតថាអាចយ៉ាងលឿនបំផុតក៏ខែ8ដែរចុះបើសិនបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើការតាក់ទងទៅណាវិញបងអាចតាក់ទងទៅកាន់ទំព័រ Facebook page របស់ Culture Media ហើយពេលយើងទទួលចូលឈ្មោះពួកគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាជា private និង limited class ជាទូទៅមួយឆមាសបើយើងបើកទទួលតែ20ភ្ញៀវទេចាបងហ្នឹងហើយពួកយើងក៏អត់មានថ្ងៃប្រកាសដែរហើយសម្រាប់ semester បន្ទាប់ឲ្យយើងនឹងបើកហ្នឹងយើងមានភ្ញៀវប្រហែល5 6នាក់ចូលឈ្មោះហើយហ្នឹងហើយពួកយើង preload ពីព្រោះថា20នាក់បើមក session បាន20នាក់គួរចាប់អារម្មណ៍បងជំនាញតាក់ទង digital marketing ពួកយើងអត់ផ្ដោតទៅលើលំអិតពេកខ្ញុំជឿថាម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់អត់មានពេលមកអង្គុយរៀនគ្រឹះទាំងអស់មកយល់ដឹងទៅលើវិស័យហ្នឹងឯងបើម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់យល់អស់លែងមានអ្នកជំនាញហើយខ្ញុំជឿអ្វីដែលពួកយើងបង្កើតហ្នឹងគឺពួកយើងដូចបើកទ្វារមួយឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់មើលឃើញពីផ្ទៃក្នុងរបស់ brand នីមួយៗឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយអំពី branding ទូទៅ and then ខ្ញុំឲ្យចែកហេងជាអ្នកបិទគូទៅលើកលឹះនៅក្នុងការធ្វើ content ធ្វើឲ្យវាgo viral ហើយយើងមានបងសកលគាត់មកនិយាយអំពី virtual sale ដែលអាចជួយម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់យល់អំពីដំណាក់កាលក្នុងការ close sale ផលិតផលទៅលើ online តាមរយៈ Messenger ហើយយើងមានបងរធាមកគាត់បញ្យល់ពីការ boosting ចែកហេងបញ្យល់អំពីការ boosting ដូចគ្នាយើងមានហារិតទៅបរិញ្ញាបត្រអំពីតើយើងគួរថតផលិតផលរបស់យើងដើម្បីប្រម៉ូទរបៀបម៉េចនៅតែជាមួយទូរស័ព្ទឲ្យវាសម្រាប់ចាស់ជាកម្មដែលគាត់មានតែ iPhone មួយក៏មានតែភ្លើងតិចតួចតែគាត់ថតម៉េច and យើងក៏មានបណ្ដែតមកបង្ហាញថាការឲ្យការអន់ចាស់កម្មគាត់យល់ដឹងថា poster មួយដើម្បី post នៅលើ page ឲ្យមានគេចាប់អារម្មណ៍ត្រូវរៀបចំរបៀបម៉េចចាបង interesting ហ្នឹងហើយបងសំណួរយើងវិញសម្រាប់អ្នកដែលបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមកសាង branding ខ្លួនឯងបងតើគាត់គួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាអូខេទី1គឺនៅគាត់ទៅស្គាល់អំពីវិស័យស្គាល់អំពីខ្លួនឯងវិស័យរបស់គាត់ក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យពិតប្រាកដពីព្រោះអីការស្គាល់អំពីអាជីវកម្មរបស់គាត់ច្បាស់គាត់អាចធ្វើការរករកយកនៅចំណុចខ្វះខាតនៅចំណុចល្អៗរបស់វិស័យរបស់គាត់ដើម្បីយកមកបំបែកធ្វើជា content លើពីហ្នឹងទៀតអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីអតិថិជនរបស់គាត់បានច្បាស់ស្គាល់ពីអតិថិជនរបស់គាត់បានច្បាស់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចយល់ដឹងថាគាត់នឹងផលិត content របៀបណា present ខ្លួនឯងរបៀបណានៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលអតិថិជនរបស់គាត់ចង់ឃើញក្រោយពេលកន្លែងហ្នឹងហើយគឺគាត់អាចចាប់ផ្ដើមពីងាយពីការបង្កើត social media ហើយចាប់ផ្ដើមជជែកបាននិយាយអំពីវិស័យរបស់គាត់លើ social media ចាបងចុះយើងអាចមានជាប្រឹក្សាដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីទៅលើរឿងហ្នឹងកាន់តែច្បាស់អីចឹងមានហ្នឹងហើយមានតាក់ទងទៅកាន់បងបានអាចតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបាន 100% បាទបងចេះដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងគឺនិយាយតាក់ទងមួយលុយចុះសម្រាប់បងគិតថាប្រុសគ្នាយើងបើសិនបើមាន$20000គួរតែបើកអាជីវកម្មមុនឬមួយក៏កសាងគ្រួសារមុនអូឥឡូវបើជាចិនសំណួរនឹងល្អអរគុណទី1ខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្ញុំគិតថាគ្នាយើង agree ណាសម័យឥឡូវវាដូចពីមុនទេចាបង20000ថាច្រើនក៏ច្រើនថាតិចក៏តិចដែរការដូចខ្ញុំវាសំណួរល្អហើយវាចាក់តោតពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុង stage មួយដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមគិតគូរក្នុងការរៀបចំពីខ្លួនឯងដែរហើយអាចនិយាយបានថា20000មកល្មមវាអត់បានមកថាមកធំពេកហើយបើយើងកានៅភ្នំពេញបងប្អូនយើងច្រើនអីក៏វាមិនមែនថាវាច្រើនពេកដែរវាតិចដែរកន្លែងហ្នឹងណាស្របពេលមួយគ្នាបើយើងយកមកប្រៀបធៀបគ្នារវាងការប្រកបអាជីវកម្មហើយនឹងការយកកសាងវាជារឿងពីរមួយដែលវាពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យតាមដើមមួយណាឲ្យត្រង់មែនតើពីជ្រុងមកខ្ញុំអាចមើលចេះអ្នកខ្លះគាត់និយាយថា
មនុស្សព្រោះចង់សល់ត្រូវការខ្ញុំឃើញតបផ្នែកបែបហ្នឹងមែន ហេតុអីបង ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិប្រុសដែលគាត់អត់មុនការគឺគាត់រកបានច្រើនណាគាត់រកអត់សល់ទេការហើយដូចមានប្រពន្ធក៏ជួយទុកដាក់ជាលក្ខណៈថាប្រពន្ធក៏ជួយថែទុកដាក់លុយកាក់ឲ្យមិនដូចគ្នាផងដែរនោះក៏ដូចថាប្រពន្ធគៀបដែរតែអញ្ចឹងហើយមានសម្ពាធមួយយើងចាំប្រាប់ណាហើយដល់ពេលដែលយើងកាត់ជាគ្រួសារយើងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុនដែលវាទៀមទាការតាំងចិត្តតាំងកាយរបស់យើងក្នុងការអូខេយើងមិនហួសយើងមិនហៅលុយបានមួយខែចាយមួយខែដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទៀតទេគឺហាដូររថយន្តទិញគ្រឿងសម្ភារៈល្អបច្ចេកទេសទិញគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រផ្សេងៗយើងមកធ្វើការផ្សេងៗអីយើងត្រូវគិតមើលថាយើងមានប្រពន្ធមានកូនអញ្ចឹងយើងអាចជាចាយទាំងអស់បានស្របពេលមួយគ្នាចាំសឹកកន្លែងនេះខ្ញុំយកស្របតែស្របពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងវត្តមួយនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងអាជីពរបស់មនុស្សផងដែលខ្ញុំជឿថាប្រុសនិយាយខ្ញុំជឿតែទាំងប្រុសទាំងស្រីខ្ញុំជឿថាពួកយើងអាចយកស្របមួយគ្នាបានគឺយើងអាចមើលឃើញអនាគតបានទាំងអស់គ្នានោះទេអាជីវកម្មខ្លះទាមទារការវិនិយោគខ្ពស់ហើយបើយើងអត់ហ៊ានដាក់ទុនយើងអត់ហ៊ានប្រឡូកយើងអត់ហ៊ាន take risk ទេក៏យើងអាចទទួលបានលទ្ធផលដែលខ្ពស់ដែរអាជីវកម្មខ្លះទាមទារការលះបង់បន្តិចហើយយើងត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តការវិនិយោគផ្សេងៗដែលពិបាកនឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងមិនខ្លួនតែមួយចា៎អីបើស្រួលស្ដាប់ឲ្យខ្លីហ្មងទៅខ្ញុំក៏ឃើញច្រើនដែរអ្នកដែលគាត់មានសក្តានុពលច្រើនណាស់ហើយនឹងធនធានប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ការឲ្យគាត់អាច take risk បានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយល់ទេកន្លែងហ្នឹងគឺដូចសិស្សច្បងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានសិស្សច្បងដែលគាត់ថាគាត់ចង់ take risk ការងារហ្នឹងណាហើយខ្ញុំមើលថាបើគាត់ហ៊ានវិនិយោគគាត់ទៅរួចទៅលើអាជីវកម្មមួយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានពីព្រោះអីរាល់ថ្ងៃធនធានរបស់គាត់មានមកល្មមមកគ្រួសារអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់យកធនធានរបស់គាត់មកអភិវឌ្ឍនៅមុខរបររបស់គាត់គាត់ទទួលបានផលស្រួលហើយបានគាត់ចាប់ផ្ដើមកសាងគ្រួសារម្លេះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទទួលបានផលល្អហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំចង់មានថាមិនកាប់ទៅវាអាស្រ័យទី120000អត់ច្រើនទេបើយើងយកមករកស៊ីយើងធ្វើខុសក៏យើងអាចអស់ហើយបើយើងកាសមកល្មមកាយបានន័យថាពីរនឹងសង្កត់ថាអត់ខុសគ្នាបាទយើងអត់ទទួលបាន benefit ច្រើនមកវិញទាំងឡាយអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយទៅលើ20000ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងបើសិនជាឥឡូវខ្ញុំមានធំ20000អ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើគឺទី1បើខ្ញុំនៅមានការងារគឺខ្ញុំបន្តការងារនឹងល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តការងារដោយខ្ញុំមាន safe ដែលខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តមួយហើយខ្ញុំមានភាពស្កប់ស្កល់មួយក្នុងចិត្តគឺខ្ញុំអត់ភ័យខ្លាចក្នុងការវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងខ្ញុំអត់ភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ឬមួយក៏មានជំងឺមានបញ្ហាផ្សេងពីព្រោះខ្ញុំមានលុយសន្សំសល់នៅក្នុងកងធនាគារដែលខ្ញុំដាក់សន្សំមួយថ្ងៃនេះ20000ជាលុយហានិភ័យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបន្តធ្វើការស្របពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំបង្កើនសមត្ថភាពបាទខ្ញុំត្រូវការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ទៅលើផ្លូវបន្តរបស់ខ្ញុំបានបង្កើនសមត្ថភាពពីជុំមកខ្ញុំមើលឃើញថា sell marketing digital marketing ជំនាញ creative ផ្សេងដូចជា AI អញ្ចឹងពង្រីកជំនាញមួយហ្នឹងបន្តមកចាប់ផ្ដើមដកបន្តិចបន្តួចជាមួយនៅចំណូលដែលយើងមានប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាលុយសន្សំរបស់ពួកយើងដើម្បីវិនិយោគទៅកាន់5-6000 ទៅ78000វិនិយោគទៅលើផលិតផលអីតិចតួចដើម្បីធ្វើការ run នៅ online អាជីវកម្ម online អញ្ចឹងស្របពេលដែលធ្វើការមានលុយសន្សំបង្កើនជំនាញចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម online សម័យឥឡូវការបង្កើតអាជីវកម្មវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានច្រើនជាងមុនព្រោះយើងអាចបង្កើតអាជីវកម្មមួយ online សុទ្ធតែម្ដងអត់ចាំបាច់វិនិយោគទៅលើទីតាំង decor ឬមួយក៏បុគ្គលិកច្រើនទេគឺយើងអាចបង្កើតអាជីវកម្មលក់ដូរ online វាបានអញ្ចឹងបូករួមជាមួយជំនាញបែប sale និង digital marketing យើងមានរុញច្រាននឹងធ្វើការលក់នៅផលិតផលបែបហ្នឹងទៅ online សិនបង្កើតចំណូលបង្កើត momentum បង្ហាញផុសតាងទៅកាន់មហាជនតែផុសតាងកាន់ខ្លួនឯងថាបើយើងឥឡូវនេះយើងមានផលិតផលក្នុងដៃយើងពិតជាអាចលក់បានមែនកុំឈប់ការងារឲ្យទៅលក់ online ហ្មងណាចាបើយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពទៅអាចលក់ផលិតផលហ្នឹងចេញទេឥឡូវយើងលក់ part time យើងលក់អត់ទៅចេញផងយើងគិតថាពេលយើងមាន full time យើងលក់ចេញអត់ហើយបងខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិផ្ទាល់ហើយនឹងអ្នកស្គាល់ច្រើននេះឯងដែលគាត់ឈប់ធ្វើការវឹបគាត់ចូលទៅលក់ដូរមកឯនេះវ៉ាន់កោច្រើនលក់អត់ចេញពីពួកគាត់អត់ដែរគាត់លក់ចេញអត់ផងរឿងសំខាន់មកនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម online គឺនៅពេលយើងមានផលិតផលដល់ដៃយើងលក់ចេញអត់ហើយអាជីវកម្ម online យើងអត់ចាំបាច់ធ្វើយើងចង់ដឹងពេលយើងធ្វើការយើងកុំលក់បើយើងអត់មានពេលលក់ខត់ផាត់បងធ្វើការចឹងយើងបើក boosting របស់យើងចឹងបើចាប់បានអ្នកទិជនមកហើយចាំមើលយើងលក់ចេញអត់បើយើងលក់ចេញពេលហ្នឹងដែលពេលយើង full time យើងលក់ចេញឯងបាទខ្ញុំគិតឃើញថាបើសិនជាយើងមានលុយហើយចឹងយើងអត់ភ័យទៅលើរឿង
អារ៉ាញ់មកធោះអាហានិភ័យអារ៉ាញ់មកធោះរបស់យើងគាត់តែត្រូវការប្រភពចំណូលមួយដែលទៀងនៃអានិយើងចេញទៅកសាងវាសិនហើយបើយើងធ្វើចឹងបានហើយខ្ញុំគិតថារយៈពេលដែលបងអាចlike យើងអាចចាប់ផ្ដើមបដូរពីខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលទាំងកន្លះឆ្នាំដំបូងហ្នឹងអាចចាប់ផ្ដើមmoveមកមុខរបរប្រកបបានអាចធ្វើការឈប់ធ្វើការហើយមកផ្ដោត 100% ទៅលើផលិតផលហ្នឹងហើយបរិយាអាជីវកម្មហ្នឹងផងវិនិយោគបន្ថែមទៀតធ្វើមិនឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងបរិយាបន្តិចខ្ញុំគិតថារយៈពេល2ឆ្នាំយើងអាចធ្វើការបរិយាបាត់ចិត្តដែលយើងមាន 20000 ហ្នឹងឲ្យឡើងទៅដល់បានធំ 4 ទៅ 50000 នេះដល់ពេលហ្នឹងទៅបីយើងការយើងអាចប្រវល់បានទាន់ចាបងបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញបើសិនបើយើងមាន 20000 យើងត្រូវអភិវឌ្ឍជំនាញអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមអញ្ចឹងអា 20000 ហ្នឹងវានឹងកើនរហូតដល់ 4-50000 100000 អីចឹងទៅដល់មកចាំយើងប្រវល់លុយហ្នឹងទៅការវិញខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំជឿហ្នឹងពីជ្រុងមកខ្ញុំឯណាហើយខ្ញុំក៏ចង់លើពីgas flame ផ្សេងតែគាត់យល់យ៉ាងណាដែរព្រោះពីជ្រុងមកខ្ញុំ 20000 ធ្វើឲ្យអស់ហើយចា 20000 ធ្វើឲ្យអស់ហើយដាក់រស៊ីបើយើងឈប់ធ្វើការពុបមករស៊ីហ្មងដាក់ 20000 មកបាច់ភ្នែកបថយបងដល់បាច់ភ្នែកអស់លេងហ្មងចា20000ទិញអីវ៉ាន់អីក៏ចូលមកក៏អាចអស់បានដែរបើ boosting វិញនោះមួយរយៈក៏អាចអស់ដែរចាតែបើយើងធ្វើនៅលើ online គឺវាមួយយ៉ាងដែរយើងមិនចាំបាច់មានផលិតផលទេមានតែចឹងច្រើនមានតែមួយយើងប្រម៉ូទដដែលលើ online ទៅអាចថាអញ្ចឹងក៏បានដល់ចំណុចមួយបើយើងចង់មើលឃើញផលចំណេញច្រើនយើងត្រូវពង្រីកដែរយើងត្រូវវិនិយោគលុយថ្លៃដើមផលិតផលមកខ្លះហើយរឿងពីហ្នឹងទៀតគឺការធ្វើទីផ្សាររបស់ពួកយើងចឹងបាត់នេះថាការ boosting budget ត្រូវតែបរិយាហើយវិនិយោគទៅលើការសហការជាមួយ influencer ក៏ត្រូវតែមានដែរយើងត្រូវការបើចាយ budget ទៅលើការសហការជាមួយ influencer ហើយចាយ budget ទៅលើការផលិត content ដែលល្អដើម្បី add value ទៅលើ market របស់ពួកយើងផងដែរ interesting បងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតអ្នកខ្លះគឺគាត់រលុយតិចចាយតិចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះវិញគឺគាត់រលុយបានច្រើនប៉ុន្តែរហហើយវាអត់ចេះសល់ហើយបងវារហើយវាអត់សល់អញ្ចឹងបងអាចមានជា tip ចែកម្លែកអីដើម្បីចាត់ចែងចំណាយចំណូលមិនដើម្បីឲ្យសល់លុយដើម្បីធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងសំណួរហ្នឹងគួរចាប់អារម្មណ៍យ៉ានៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានសម្ពាធវាពិតជាសល់មែនឧទាហរណ៍ដឹងតែខ្លួនឯងចិត្តការអីចឹងណាអាហ្នឹង 100% ជួយយើងបានសល់ច្រើននៅពេលយើងមាន goal ថាយើងចង់ធ្វើការវិនិយោគបន្តទៅលើអីគេយើងនឹងអាចសល់បានច្រើនចា៎ដូចគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមរះបាននេះថាម៉េចពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ពេលខ្ញុំជប់ធ្វើការដំបូងមកស៊ីក៏ខ្ញុំអត់មាន goal ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចរកចំណូលបានច្រើនប៉ុន្តែវាអត់ទៅណាពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំជាខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានបុគ្គលិកហើយខ្ញុំក៏អត់មានតកែដែរអញ្ចឹងពេលមួយថ្ងៃយូរខ្ញុំធ្វើការមួយផ្លែតក៏បានដែរអត់មានការប្រឹងប្រែងទេអត់រះនៅក្នុងការមានសម្ពាធនៅក្នុងការរកចំណូលឲ្យច្រើនអត់ដែរចាប់ពីពេលខ្ញុំឈប់ធ្វើការមកខ្ញុំមកស៊ីដំបូងខ្ញុំអាចដាច់យប់ទេខ្ញុំអាចធ្វើការដាច់យប់ពីព្រោះធ្វើមកល្មមសម្រាប់ឲ្យបានចំណូលមកប៉ុណ្ណឹងវាខ្វះសម្ពាធវាខ្វះអាកូនចិត្តមួយដែលដុតឲ្យយើងចង់ធ្វើឲ្យលឿនរកចំណូលឲ្យខ្ពស់អីចឹងណាហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចចាយបានអីចឹងទៅចឹងយើងរកបានអត់បានច្រើនហើយយើងក៏ចាយច្រើនទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងដែរហើយពីជ្រុងមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងចម្បងមួយរហូតដល់ពេលដែលយើងគិតថាវាជារឿងចម្បងមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថានរណាម្នាក់ក៏ឆ្លងកាត់ចំណុចមួយហ្នឹងដែររហូតដល់ពេលយើងមានអា goal មួយដែលយើងចង់អាជីពបើយើងមើលឃើញឲ្យយើងខ្វះប៉ុណ្ណាពីជ្រុងមកខ្ញុំហ្មងដោយរហងៃកូនក្រុមខ្ញុំរហងៃខ្ញុំមាន freelance កូនក្រុមច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំតែធ្វើគឺខ្ញុំអាសារំលឹកគាត់ចាថាដុតគាត់ក៏បានថាបំបាក់គាត់ slowly ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែដូច editor របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែពីមួយខែម្ដងពីរដងអញ្ចឹងខ្ញុំអាសានិយាយលេងគាត់ស្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រាប់គាត់បានព្រោះខ្ញុំបាញ់លុយជូនគាត់អញ្ចឹងណាបាញ់ឲ្យ fee freelance ឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំបូកលុយដែលខ្ញុំបាញ់ជូនគាត់ខ្ញុំគាត់ថាដឹងអត់ថាមួយខែពីដើមឆ្នាំដល់ឥឡូវបាញ់បានប៉ុន្មានហើយព្រោះអាហ្នឹងជាអ្វីដែលពេលខ្ញុំធ្វើការមានអ្នកគេប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ដែរអង្គុយបូកលុយចំណូលខ្លួនឯងដែលមេបើកខែឲ្យឬមួយក៏ហៅបាន freelance ថាឥឡូវខ្ញុំហៅបានប៉ុន្មាននេះប៉ុន្តែការពិតពួកយើងសិតតែពួកយើងនៅក្នុងវិស័យ media សិតតែហៅបានទឹក10000 ដុល្លារមួយឆ្នាំទាំងអស់តែយើងអត់ដែរដឹងព្រោះចំណូលយើងប្រចាំខែ 4-500 ចា៎បងយើងអត់ដែរដឹងបើយើងបូកជួយគ្នា5-6000នេះហៅបានក្នុងមួយឆ្នាំចឹងតែគាត់ឲ្យហៅចំណូលបែប freelance នេះចឹងខ្ញុំតែប្រាប់គាត់ថាឃើញនិយាយថាចង់បានម៉ូតូថ្មីលោតតែការពិតម៉ូតូហ្នឹងបើសិនយើងទៅបៀតណាយើងទិញបានតាំងខែមុនមកតែគាត់ថាខ្ញុំទុំបាន 40% បងចិត្តទិញម៉ូតូបានហើយក៏ពិតគាត់ថាគាត់ត្រូវទិញម៉ូតូមកក៏ចង់ទិញ PCX 4-3000ជាង
គាត់ខ្ញុំសំយូរសំយ៉ាងណាកាប៉ាត់បើសិនជាចាយត្បៀតណាព្រោះកាប៉ាត់យើងអត់មានលុយទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកាប៉ាត់ខ្ញុំតែគាត់ថាយើងកាប៉ាត់យើងមិនមែនអ្នកទូធាទេបើយើងចាយដូចជីវភាពយើងប៉ាត់ប្រកាសយើងទិញបានតាំងពីខែមុនមកចាតែគាត់ហៅបានច្រើនគាត់ចាយច្រើនគាត់ដល់ឧទាហរណ៍បើគាត់ឧទាហរណ៍ខ្ចប់បាយពីញ៉ាំពីផ្ទះហើយមកហូបវិញទៅត្រីងៀតក៏ហូបត្រីហើមក៏ហូបអញ្ចឹងណាហូបបាយហូបហើយអានេះចេញពីធ្វើការគុំបាច់គុំជប់លៀងរាល់ថ្ងៃពេកគុំ revert ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃពេកយល់ទ្រទៅផ្ទះញ៉ាំបាយចូលគេលឿនបន្លំឡើងមកធ្វើការទៀតចំណូលរបស់គាត់អាចមាន goal ច្បាស់លាស់ហើយពេលខ្លះទៅខ្ញុំតែងតែរុញឲ្យគាត់ចឹងឲ្យគាត់មើលឃើញតែក៏ប៉ាត់ទៅ milestone គាត់លឿននេះព្រោះ that's the goal របស់គាត់ហើយជារួមទៅ team ខ្ញុំមួយ freelance team របស់ខ្ញុំតែងតែដាក់ goal គាត់ថាអូខេបើយើងរកបានប៉ុណ្ណាយើងគួរតែនៅចុងឆ្នាំយើងគួរតែអាចមានសមត្ថភាពដូរម៉ូតូម្នាក់មួយអញ្ចឹងជីតលេងខាតជុំគ្នាអញ្ចឹងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗគាត់ដាក់មកអញ្ចឹងពីជ្រុងមកខ្ញុំគឺបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចសំបានសំវាត្រូវតែមាន goal អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវតែមាន goal ហើយ goal ពេលខ្លះទៅវាត្រូវតែមានសម្ពាធបាទឧទាហរណ៍ថាគួរទិញអីបាននៅចុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អាចធ្វើការរៀបចំផែនការហើយវត្ថុរបស់គាត់ទៅលើកន្លែងហ្នឹងគាត់មានប៉ុណ្ណាគាត់ចាយពួកគាត់អត់ដែលបានបោកលុយនឹងស្របទេចា៎បាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមព្យាករជាមួយទី1គឺព្យាយាមគឺរកវិធីព្យាករចំណូលរបស់ពួកយើងប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងដោយយកចំណូលបច្ចុប្បន្ននៃពួកយើងមានហ្នឹងអាចប្រើ ChatGPT ឲ្យ ChatGPT ប្រាប់ ChatGPT ថាឥឡូវក្នុងខែនេះខ្ញុំរកបានប៉ុណ្ណេះបាទតែក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់រកឲ្យបានបន្ទិលឲ្យខ្ញុំរកបាន 1000 បើខ្ញុំចង់រកបាន 10000 តើខ្ញុំគួររៀបចំផែនការរបៀបម៉េច ChatGPT នឹងប្រាប់យើងគាត់នឹងឲ្យគាត់នឹងចេញតារាងមួយឲ្យយើងមកដែនយើងចាប់ដើមរៀបចំឡើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំរកបានតែ500ឯក្នុងមួយខែធ្វើមិនទៅចុងឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអាចបាន$10000 in general អញ្ចឹងគឺគេសម្រាប់យើងឲ្យថាអញ្ចឹងយើងត្រូវទី1យើងត្រូវបង្កើនចំណូល right បង្កើន1/3នៃចំណូលមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងត្រូវរកមួយខែបាន$1500ដើម្បីអីដើម្បីយើងអាចមាន$300ទៅ$400សម្រាប់ចាយហើយយើងអាចសំ1000បានហើយចំណូលទៅវិញខ្ញុំតែមើលគឺបែបហ្នឹងបើយើងចង់សំយើងត្រូវហោឲ្យលើពីចំណូលដែលយើងត្រូវសំទើបយើងអាចមានលុយអាចសំបានយើងអាចហោបានហោតែមិនល្មមអូខេល្មមបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំទៅតែធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សល់ទេពីព្រោះថាយើងនឹងដល់ពេលមួយយើងនឹងទាញយកអាលុយសំរបស់យើងយកមកប្រើអញ្ចឹងយើងត្រូវហោឲ្យលើសពីចំណូលរបស់យើងសំហើយរឿងមួយទៀតរឿងនេះដែលខ្ញុំនិយាយទៅនឹងខ្ញុំជឿថាចាស់គាត់អត់ agree មួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅបើអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះសំខ្ញុំដឹងបើឲ្យខ្ញុំត្បិតត្បៀតខ្ញុំមិនចេះត្បិតត្បៀតទេព្រោះខ្ញុំរៀងទលាយមួយកូនក្រុមខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំតែងធ្វើគឺបើហោបានសមត្ថការទេផឹងហោឲ្យច្រើនផឹងបរិចំណូលវិញបើត្រូវខ្លាំងជាងមុនត្រូវធ្វើខ្លាំងជាងមុនអាមានបើសិនចំណូលយើងមកប៉ុណ្ណឹងទី1បើសិនជា level យើងមកប៉ុណ្ណឹងគេឈ្មោះយើងមកប៉ុណ្ណឹងយើងហោបានប៉ុណ្ណឹងអូខេដែលមានន័យថាយើងត្រូវទី1 upgrade ជំនាញរបស់យើងធ្វើ upgrade ជំនាញល្អជាងហ្នឹងកូនជាក្រុមហ៊ុនអូខេ team យើងសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងអាចរកបានប៉ុណ្ណឹងបានន័យថា team យើងអត់អាចរកបានលើសហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅ pro team ទៅរកអ្នកដែលមានជំនាញផ្សេងទោះបីយើងត្រូវចាយប្រាក់ខែគាត់ខ្ពស់ក៏ដោយប៉ុន្តែគុណភាពការងារគាត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងរកបានខ្ពស់ជាងហ្នឹងខ្លួនឯងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងហើយតែខ្ញុំរកបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែគេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំត្រូវព្រីកគេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្ពស់ជាងហ្នឹងតែយើងអាចធ្វើការរកចំណូលបានច្រើនជាងហ្នឹងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមលេងរកខ្លួនឯងត្រូវរកវិធីយកជំនាញរបស់ខ្លួនឯងមានបរិញ្ញាទៅកាន់កូនក្រុមឲ្យកូនក្រុមជាអ្នករកចំណូលយើងដើម្បីយើងព្រីកនៃសក្តានុពលក្នុងការរករបស់យើងឈប់ធ្វើខ្លួនឯងយើងមានពេលតែ24ម៉ោងយើងរកកន្លែងមកប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមមានកូនក្រុមបរិញ្ញាពួកគាត់ឲ្យគាត់ចេះការងារយើងឲ្យគាត់ធ្វើជំនួយយើងដែលយើងអាចបាច់ភាកបានបរិញ្ញា3នាក់ទៅជាង3នាក់នឹងអាចដើរតួជា 80% នៃយើងដែលអាចហៅចំណូលឲ្យតួទៅហើយជាអ្វីខ្ញុំធ្វើជាមួយកូនក្រុមយើងទៅលើមុខរបរខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហើយយើងទៅដក clear ទៅធ្វើការងារផ្សេងដក clear ដើម្បីបរិដក clear ទៅក្នុងការនៅ focus ទៅលើ build personal branding អាជីវកម្មឲ្យយុតិជនចូលឬមួយក៏ធ្វើ marketing ហើយស្វែងរកយកចំណូលដែលយើងមានហ្នឹងទៅវិនិយោគទៅលើប្រភពចំណូលផ្សេងហើយខ្ញុំតែងប្រាប់អ្នកបើក agency ដូចគ្នាដែរមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ចាប់ដើមជា solo agency business គឺបើគាត់អាចមានសមត្ថភាពធ្វើ digital marketing ឲ្យភ្ញៀវគាត់ក៏អាចមានសមត្ថភាពបរិញ្ញាភ្ញៀវឲ្យធ្វើ digital marketing ដែរដែលធ្វើ digital marketing ជាមួយនឹងបង្រៀនភ្ញៀវឲ្យធ្វើ digital marketing service 2បាទហើយ right អាមួយគឺ coaching អាមួយទៀតគឺ deliver service អានេះយើងអាចធ្វើ consultant អានេះយើងអាចលក់ជា course យើងអាចធ្វើ private training economy អញ្ចឹងគាត់នៅប៉ុណ្ណេះយើងបំបែក skill មួយយើងបានបំបែកប្រភពចំណូលបាន5បាទហើយផ្លូវរលុយបានច្រើនយើងធ្វើបំបែកផ្លូវរលុយដាច់កន្លែងហ្នឹង right ធ្វើបំបែក passive income ហ្នឹងទៅយើងអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងហ្នឹងទៅ always រកវិធីក្នុងការបង្កើនចំណូលខ្លួនឯងចំណេញពីព្រោះខ្ញុំជឿថាវាមានអ្នកដែលគាត់អាចសំលុយរហូតដល់គាត់អាចទូទាបានប៉ុន្តែ
វាពិបាកតិចត្រូវទេខ្ញុំជឿថាបើគ្រាន់តែសំមកមាត់គ្រប់គ្រាន់តែយើងត្រូវតែចេះសំចៃប៉ុន្តែរឿងចម្បងហ្មងគឺពេលខ្លះសំចៃអាខ្លាំងជាងបង្កើនប្រភពចំណូល ដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងសំទៅវាចេះតែបន្តបន្សំឲ្យបន្តរហូត គេថាសំលុយដើម្បីគ្រាអាសន្នប៉ុន្តែអាសន្នរងថ្ងៃអានឹងការવર્កណោះ ចា អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានច្រើនជាងសំ right មានសំបានមួយខែ 1000 មួយឆ្នាំបាន 10000 សម្រាប់យើង maybe វាធំប៉ុន្តែសម្រាប់អាជីវកម្មផ្សេងៗ 10000 ជាងការជាចំណូលគាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទេអញ្ចឹងបើយើងចង់នេះយើងទាត់ទៅបរិចសំត្រូវហើយត្រូវតែសំគុំនិយាយសំប្រើពាក្យចាយវាដែលមានការគិតគូរច្បាស់លាស់ចាយវាឲ្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបង្កើនប្រភពចំណូលខ្ញុំគឿថាអាហ្នឹងគឺល្អបាទចាយវាឲ្យត្រឹមត្រូវបង្កើនប្រភពចំណូលហើយយល់ដឹងពីការវិនិយោគ ចា បាទដាក់លុយវាចូលកន្លែងត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយ make sense បង បាទ អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីសំលុយគឺយើងត្រូវដំបូងឡើយដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯង តែ ទីពីរមានការតាំងចិត្តខ្ពស់អីអញ្ចឹងទៅ បាទ ហើយមួយទៀតដើម្បីបង្កើនចំណូលគឺយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍជំនាញលើខ្លួនឯងចំណិចអីអញ្ចឹងទៅ បាទ បងអញ្ចឹងជាសារចាំដល់ចុងក្រោយបងមានអាចមានអីផ្ដាំតាមទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអីអញ្ចឹងហ៎បងអាចធ្វើការចែកម្លែក នោះអរគុណអរគុណអាកាអាសនួរហ្នឹងល្អហើយបើនិយាយពីចុងក្រោយមកខ្ញុំគិតថាខ្លីៗគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងឬមួយក៏បងៗដែលកំពុងទស្សនាបើគាត់ចង់ធ្វើការចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍឬមួយក៏វិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មអីផ្សេងៗឬមួយក៏ចាប់ផ្ដើម ចា ចាប់យកអាជីពអីថ្មីមួយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់គាត់គឺ 2025 ហើយអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំគិតថាគឺចម្បងដែលយើងត្រូវជឿជាក់តែយើងត្រូវដឹងហ្មងគឺយើងអត់ចាំបាច់ដើរតាមកន្លងអ្នកដែលដើរពីមុនមកដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនោះទេអញ្ចឹងសម័យឥឡូវចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មមួយហ្នឹងមិនប្រកាសថាយើងត្រូវដើរតាមផ្លូវរបស់អ្នកដែលធ្លាប់ដំណើរការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លក់ដូរ ចា មិនប្រកាសថាមនុស្សអ្នកដែលយើងឃើញពីមុនហ្នឹងគាត់លក់បែបហ្នឹងគាត់មានទម្រង់អញ្ចឹងយើងអាចខាត់តធ្វើដូចគាត់អញ្ចឹងបានជោគជ័យទេឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាក៏ជាលឿន ធនធានមានបាទធនធានមានច្រើនធនធានទាំងលុយកាក់ទាំងប្រភពព័ត៌មានទាំងអ្នកមានជំនាញយើងមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវដើរតាមបែបផែនឬមួយក៏ធ្វើតាមអ្នកដទៃទៅទទួលបានជោគជ័យទេយើងអាចមានវិធីរបស់យើងបានធ្វើអីដើរធ្វើទៅខ្ញុំឃើញច្រើនហើយគឺខ្ញុំឃើញយុវជនដែលគាត់មានជំនាញមកគាត់អាចគាត់ការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងបានល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់លោតទៅតាមបែបផែនរបស់អ្នកដទៃដោយសារគាត់ឃើញអ្នកដទៃធ្វើដើរ ចា គាត់ភ្លេចគាត់ថាការប៉ັດរបស់គាត់ធ្វើដែរហើយហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំតែប្រាប់មិត្តភក្តិចឹងជួនកាលទៅបើគាត់កំពុងតែគាត់ free គាត់ជា freelancer ម្នាក់ហើយគាត់ kill it គាត់ទទួលបានជោគជ័យមែនទែនទៅលើការងារ freelance របស់គាត់ស្រាប់តែចង់ទៅផុតទៅបា agency ធ្វើតាមគេហ៎បង ដោយសារគាត់គិតថាតើទៅ agency ទៅនេះតើទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ 100% យល់ស្របទេ ចា ខ្ញុំគិតថា no មិនចាំបាច់តើធ្វើ agency បានជោគជ័យទេបាទអ្នក agency ខ្លះពេលគាត់ទៅដល់ agency ជាមួយនឹងបន្ទុកដែលគាត់ត្រូវមាន ចា ជាមួយនឹងបញ្ហាគាត់ទៅដល់ស្រ័យគាត់ពេលខ្លះគាត់សឹងថាចង់ត្រឡប់មកធ្វើ freelancer វិញអញ្ចឹងគាត់ថាយើងជួនកាលទៅរបស់ដែលយើងធ្វើវាដែរហើយបើគេថាទូកធំក្តៅធំបើសិនជាទូកយើងទូចក្តៅយើងទូចទេងាយស្រួលបត់បែកទេប៉ុន្តែយើងរកថៃបានច្រើនខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ជារឿងល្អដែរយើងអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើធំដូចគេទេយើងធ្វើទូចក៏បានដែរហើយខ្ញុំហងខ្ញុំរីករាយមែនតើដែលខ្ញុំជា freelancer ម្នាក់ជា solo អ្នករកស៊ី solo មួយរូប ដែលអត់មានបន្ទុកនិងមានផលវិបាកដូចអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំស្គាល់ហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាមិនប្រកាសថាខ្ញុំអាចមានឱកាសរកចំណូលឲ្យធំជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងប្រភពចំណូលហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលមុខរបររបស់ខ្ញុំទទួលយកមកបានខ្ញុំអត់ធំទេខ្ញុំអត់មានក្រុមការងារលយឆាយ office ធំថតរូបមកស្អាត process fee ស្អាតដូចគេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំនៅតែអាចរកចំណូលបានអីចឹងទៅ ចឹងពីជ្រុងមកខ្ញុំតែចង់ប្រាប់គ្នាមិនប្រកាសថាតើតែមានទុកធំក្តៅធំទៅវាលយនោះទេបាទជួនកាលទៅមុខរបរយើងទូចទេប៉ុន្តែវាអាចផ្ដល់ចំណូលបានយើងបានច្រើនធ្វើតាមនឹងមិនប្រកាសថាឃើញគេធំយើងត្រូវធំដូចគេយើងអាចសាប់ទូចមកស្រួលអាមុខរបរទូចរបស់យើងហ្នឹងល្អជាងគេទៀតយើងធ្វើឲ្យល្អយើងបង្កើនតម្លៃទៅលើផលិតផលមួយសេវាកម្មរបស់យើងតាមហ្នឹងល្អបាទអត់ចាំបាច់ធ្វើធំដូចគេទេរបស់ណាដែលដើរឲ្យបាច់តាមជីយើងប្រាប់ដល់វា អញ្ចឹងស្រមួយបានន័យថាយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើផ្ដើមពីទូចទៅធំអីអញ្ចឹងទៅបង បាទអាចថាអញ្ចឹងក៏បានមកនិយាយខ្លីទៅគឺមិនបាច់មើលអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនហើយខ្ញុំព្យាយាម copy គេទេរបស់ដែលយើងមានយើងកែវាដើរហើយធ្វើវាល្អទៅបានហើយ អូខេ អញ្ចឹងវីដេអូយើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចែកម្លែកថ្ងៃហ្នឹង
ខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនគឺរៀនបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនពីបង Sel ដែលគាត់បានចែករំលែកតាក់ទងមួយការធ្វើទីផ្សារនៅលើ online ការកសាង branding ខ្លួនឯងការចាត់ចែងរកចំណូលអីកាត់បន្ថយការចំណាយអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាយបាយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ